یہ سفر قبرستان سے دیوبند تک کیسے ہوا، آپ ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ قبرستان سے دیوبند تک کا سفر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، بہت ہی شاندار، بہت ہی لاجواب گفتگو ہے، بحث و مباحثہ ہے، مناظرہ ہے۔ ایک دیوبندی نے بہت سارے سوال کیے اور ہر سوال کا جواب الحمدللہ اس کو دیا گیا، اور دیوبندی نے لاکھ کوشش کی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر کہیں بھی اہل سنت کے عالم کو لاجواب نہیں کر پایا۔ آپ حضرات اس پوری گفتگو کو، پوری ویڈیو کو باغور سنیے گا اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کیجیے گا، اور اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جو حضرات نئے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کو بھی سبسکرائب کرا دیں، اور جو پرانے پہلے سے اس پہ جو ہے موجود ہیں، سبسکرائبر ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کو ضرور سبسکرائب کرائیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ثلاثہ لکھنے والے مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں، ایک بار دیوبند میں ٹیچرز میں لڑائی ہو گئی، دو گروپ بٹ گئے، تب مولانا قاسم نانوتوی اپنی قبر کو پھاڑ کر جسد انصری کے ساتھ دیوبند مدرسے میں تشریف لائے، لوگوں کو مشورہ دیا کہ لڑائی جھگڑا مت کرو، مشورہ دے کے واپس جا کر قبر میں لیٹ گئے۔ ہم پوچھتے ہیں، نانوتوی صاحب کو قبر میں کس نے بتایا کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ نانوتوی صاحب کو کس نے بتایا کہ دیوبند میں لڑائی ہو گئی ہے؟ قبر سے دیوبند تک کا راستہ نانوتوی صاحب کو کس نے بتایا؟ اگر یہ چیزیں کفر ہے، آپ کو پورے مجمع کے سامنے کہنا پڑے گا کہ تھانوی صاحب سے کفر ہوا ہے، یہاں پر بولنا پڑے گا۔ دیوبندیوں کا علماء کے بارے میں بھی اسی طریقے سے اولیاء اللہ کے بارے میں اور اسی طریقے سے نبیوں کے بارے میں علم غیب اتنا ہے جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب لامحدود ہے، اور اولیاء اللہ کا ہو اور یا نبیوں کا ہو، علم غیب یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محدود دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا لامحدود ہے۔ تو پھر ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کا اور نبیوں کا کتنا زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ اور آپ کے کہنے کے مطابق، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب تھا، حضرت عائشہ کے اوپر جو تہمت لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے معلوم تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کر رہے تھے۔ تو پھر یہ سب باتیں کس بات کی دلیل ہو رہی ہیں آپ کی جانب سے؟ ویسے ہی حضرت عائشہ کے بارے میں نے کہا تھا کہ ہار ٹوٹ گیا تھا، منافقین کی بات ہوئی تھی، وہاں بھی علم غیب کے بارے میں آپ کا جو تصور نظر آ رہا ہے اور آپ کا جو نظریہ مجھے معلوم ہو رہا ہے، وہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی علم غیب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب میں نعوذ باللہ فرق نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ سب نے سنا، حضرت نے کہا حضرت کو ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے اب تک کچھ کہا؟ میرے بڑے بھائی، ہم نے تقریر کے بالکل شروع میں واضح کیا، اگر آپ نہیں آئے تھے، ذاتی اور عطائی کہی تھی، یاد ہے آپ کو؟ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، حضرت عیسیٰ بھی کرتے تھے، یہ طاقت اللہ نے دی تھی۔ اللہ ہوا کا ڈائریکشن چینج کرتا ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی۔ گنگوہی صاحب کہتے ہیں فتویٰ رشیدیہ میں کہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی مدد کر سکتے ہیں اگر کوئی ان کو پکارے، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نے ان کو دی ہے۔ آپ ہم پہ کیوں الزام لگا رہے کہ ہم ذاتی سوچتے ہیں؟ ہمارے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں پہلے پیج پہ لکھ دیا، کتاب کا نام بھی لکھ لیں، الدولۃ المکیہ، اللہ کا علم ذاتی اس کا اپنا ہے، لامحدود ہے، حضور کا عطائی ہے اور محدود ہے۔ ہم جو چیز کہہ رہے نہیں ہیں وہ ہم کو اب کیوں مان رہے ہیں بھائی؟ سب ریکارڈ کر رہا ہے، سنیے۔ میں نے کبھی کہا معاذ اللہ کی حضور اور اللہ برابر ہیں؟ اور محسوس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حضور بھائی ہنسے مت، دیکھیں سنجیدہ گفتگو ہے۔ آپ کی جو گفتگو ہے جی حضرت، اور وحی کے نازل ہونے سے پہلے جو آپ وہ عقیدہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے پہلے وہ بات معلوم ہو رہی ہے، تو اس سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ ایک بات حضرت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام چیزیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نہیں معلوم ہوتی تھی۔ آپ کو ایک دے دوں میں مثال، حافظ لگ رہے ہیں آپ چہرے سے،
सूरह बकरा की जो आखिरी आयत है मशहूर, आमन रसूल, कोई भी यहाँ जितने लोग बैठे हैं जाकर देख लें। कहा जाता है एक बार वो जिब्राइल के जरिए दी गई, एक बार अल्लाह ताला ने डायरेक्ट अता की है। जाके पढ़ लें कोई भी तफसीर। दूसरा सुन लीजिए बुखारी की हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ते वक्त अपना हाथ यूं बढ़ाया और कर लिया। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आज आपने नमाज में हाथ क्यों बढ़ाया? फरमाया मुझे जन्नत दिखाया गया और अंगूर मैंने तोड़ लिया। यानी हुजूर को बहुत सी चीजें बिना जिब्राइल अलैहिस्सलाम के भी बताई जाती थी। ठीक है, तो ये जो था इसके लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आना जरूरी नहीं था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर बिना जिब्राइल के भी हकीकत को इजहार किया जाता था। जैसे जामे तिरमिजी की हदीस में हुजूर फरमाते हैं मैं सोया हुआ था, मेरे रब का दस्ते कुदरत मेरे दो शानों के बीच में आया, मुझे तमाम मशरिक और तमाम मगरिब का इल्म दिया गया। ये बिना जिब्राइल के है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर वही के आपके कहने के मुताबिक हजरत आयशा की तोहमत के बारे में इल्म हो चुका था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का इंतजार क्यों करते रहे? अरे मैं 10 बार इसका जवाब दे चुका हूं। सुनिए, आप लोग खामोश, आप लोग खामोश। हजरत इसका जवाब मैं देखिए लोगों को समझ में आ गया। अगर आप लोग बोलेंगे मैं चला जाऊंगा, अगर आप बोलेंगे मैं चला जाऊंगा, खत्म बात है। क्या है भाई, कोपल के लोग, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं कोपल, आप लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं। मैं तीसरी बार इस जवाब को दोहरा रहा हूं, तीसरी बार। भाई आप मुझे शक, इस बात का दुख है, हर शख्स अब जो है मुबल्लिग बनेगा, हर शख्स एक दूसरे को चुप कराएगा। आप खुद चुप हो जाएं। हजरत ने तीसरी बार सवाल किया कि जब हुजूर को इस बात का इल्म था तो हुजूर ने 40 दिन इंतजार क्यों किया। ये तीसरी बार सवाल है, मैं तीसरी बार जवाब दे रहा हूं। हुजूर चाहते थे मेरा रब पाकी बयान करे, तो अल्लाह ने 40 दिन इंतजार किया, हुजूर नहीं कर रहे थे। भाई रब ने पाकी बयान जब पहले ही कर दी है, आप कह रहे हैं कि अल्लाह के पहले रसूल नहीं कि नहीं, 1 मिनट, 40 दिन बाद आयत नाजिल हुई, 40 दिन बाद, 40 दिन के। लेकिन आपसे जो मैंने जवाब मांगा था, आपने जवाब में ये बात कही थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ वही नाजिल हुई है जिब्राइल के जरिए, और बगैर जिब्राइल के वास्ते के भी आपके ऊपर वही नाजिल हुई है। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले वही नाजिल हो चुकी थी जैसा कि आप कह रहे हैं, तो ऐसी सूरत में 40 दिन क्यों इंतजार किया? मैं ये कह रहा हूं, इसका जवाब चाहता हूं। आराम से सुन लें, गौर से सुने हजरत, सुने। जो वही बिना जिब्राइल अलैहिस्सलाम के नाजिल होती थी उसको कुरान का हिस्सा नहीं बनाया जाता था। समझ लिए भाई, आप लोग सुनेंगे तो फिर इल्म कैसे बढ़ेगा। जो वही बिना जिब्राइल अलैहिस्सलाम के नाजिल होती थी उसको कुरान का हिस्सा नहीं बताया जाता था। जब ये आयात बारात नाजिल हुई 40 दिन बाद, तब ये कुरान का हिस्सा बनी। समझ में आ गया? लेकिन हदीस में तो वो लिखी जाती थी ना, जैसे कि हमारे पास 2 चीजें हैं, एक है कलाम पाक और दूसरा है हदीस। तो अगर कलाम पाक में वो चीज नहीं आई तो हदीस में तो आ रही थी ना। जी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ खास सहाबियों की दी, हदीस से साबित कर रहा हूं। हजरत हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मुनाफिकीन के नाम बताए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुनाफिकीन के नाम सबको नहीं बताए, न किसी हदीस में लिखा गया है, सिर्फ हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु को बताए। सिर्फ कुरान की वो चीजें हैं जो पूरी लिखी गई हैं, खास इल्म सबको नहीं दिए गए। पूछने दीजिए उनको। जैसे मसलन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब किसी की मौत हो जाती तो बोलते हुजैफा को बुलाओ। मालूम है आप लोग को? हुजैफा रजी अल्लाह तआला आते तो कहते हैं कि देखो सिर्फ तुमको रसूल अल्लाह ने ये इल्म दिया है कि कौन मुनाफिक था, बताओ ये मुनाफिक है कि नहीं। वो कहते हैं तो नहीं पढ़ाता, बोलते नहीं तो पढ़ाते। ये हदीस में मौजूद है।
تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فردن فردن کچھ کچھ چیزیں کہ کچھ حضرت علی کو دے دی، کچھ حضرت عثمان کو دے دی، کچھ حضرت عمر کو دے دی، الگ الگ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ یا آپ بتا رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں سوال کر رہا ہوں، میں بتا نہیں رہا۔ نہیں، ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ صرف حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس لیے ہم نے بتایا، ہم نے جو آپ کو بتایا یہ حدیث موجود ہے، فتح الباری میں دیکھ لیں کہ صرف حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کے نام بتائے گئے تھے۔ اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب تو ابھی حضرت کا پہلا سوال ختم ہوا ہے، اب دوسرا سوال ہے۔ اچھا نہیں جی حضرت دوسرا سوال جی دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے جی کہ بخاری کی جو روایت ہے جی جی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جا رہے ہیں جی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا جی کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، جی 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 اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی 2 شاخوں کے ٹکڑے کر کے ایک اس قبر پر اور ایک اس قبر پر جی کہ میری دعا کو محدود کر دیا گیا ہے، جی اور جب تک یہ دونوں شاخیں ہری رہیں گی تب تک کیا ہے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ جی اب یہاں سے یہ بات نکالنا کہ قبروں کے اوپر اولیاء اللہ کی قبروں کے اوپر چادریں چڑھانا یا مالائیں چڑھانا، یہ اس حدیث سے ثابت کرنا کیسے صحیح ہے؟ آپ مجھے جواب فرمائیں۔ اللہ اکبر، ایک بار درود شریف پڑھیں بھائی۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، اس کی شرح میں امام ابن حجر الاسقلانی شافعی، ملا علی امام عینی حنفی، ملا علی القاری مشکات کی شرح مرقات، مالکی فقہ کے تمام محدثین، حنبلی فقہ کے ابن جوزی، سب کیا لکھتے ہیں نقل کراتا ہوں۔ کہا نا یہ آپ نے کیسے استدلال کیا؟ یہی تو فضل اللہ چشتی کی ایک بات ہے، کوئی استدلال نہیں، صرف علماء کی قول بیان کرتا ہے۔ سن لیں، یہ ہم نے استدلال نہیں کیا، ایک صحابی نے اپنے انتقال کے بعد وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے اوپر یہ ٹہنی رکھنا، کیونکہ حضور نے ایسا کیا تھا۔ ابن حجر اس کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں تمام علماء اہل سنت کا یہ قول ہے کہ صرف کھجور کی پتی نہیں، کوئی بھی ہری بھری چیز لکھی جا سکتی ہے۔ ایک صحابی نے استدلال کیا تھا، اب ہم لوگ تو صحابی کے ماننے والے ہیں، وہابی کے نہیں۔ ہری بھری چیز رکھی جا سکتی ہے، کھجور کی ٹہنی ہو یا کسی اور درخت کی شاخ ہو، آپ لوگوں نے کیوں مخصوص کر لیا ہے پھولوں کو؟ بھائی ہم تو اپنے بھائی رکھیں، ٹھیک ہے بھائی رکھیں بھائی، نہیں آپ پوچھے بھائی، جی جی ٹھیک ٹھیک ہے بھائی۔ دیکھیے پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی لوگ آ گئے ہیں، حضرت کے سوال کا جواب دے دیتے ہیں کہ جب پھول بھی رکھی جا سکتے، نہیں بھائی حضرت کا سوال ہے جب کھجور کی ٹہنی رکھی جا سکتی ہے تو آپ لوگ صرف پھول کیوں رکھتے ہیں؟ ہم حضرت سے وہ کہیں گے پھول ہم اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ پھول میں خوشبو بھی ہوتی ہے اور شریعت میں اس کی قباحت نہیں ہے، لیکن کیا کل سے آپ پیڑ پودے رکھنا شروع کریں گے؟ پیڑ پودے نہیں، سنت۔ ارے وہی جو بھی ہے ہری بھری چیز، ٹہنی پتی۔ دیکھیے اگر آپ حنفی فقہ، آپ نے تھانوی صاحب کے نام کے آگے رحمت اللہ لگایا، یعنی آپ حنفی فقہ کے ہیں نا، آپ حنفی فقہ در المحتار دیکھ لیجئے، ہدایہ دیکھ لیجئے، فتویٰ عالمگیری دیکھ لیجئے، بحر الرائق دیکھ لیجئے، المبسوط دیکھ لیجئے، سب میں لکھا ہے کہ کوئی بھی ہری بھری چیز قید نہیں ہے کہ وہ ڈالی ہو۔ اب آپ یہ سب کے سامنے بول دیجئے کہ میں حنفی فقہ کو نہیں مانتا ہوں تو اہل حدیث ہوں، تو دوسرا حوالہ دوں، اپنے آپ کو حنفی کہہ کر آپ ان کتابوں سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پر 2 شاخیں ڈالی تھیں جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر وحی کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، جی لیکن ہم لوگوں کو تو وحی کے ذریعے رک جاؤں میں، یہ کہاں لکھا ہے کہ ان کو وحی کے ذریعے معلوم تھا کہ تخفیف ہو جائے گی؟ بس اتنا بتا دیے سب کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کیا کیا یہ دعا کی تھی کہ اللہ بھائی دیکھیے
अभी झूठ पकड़ा जाएगा। आप लोग खामोश हैं, बस देखिए कैसे झूठ पकड़ा जाता है। जी हजरत, हाँ आप ये बताइए कि हुजूर को ने दुआ की, ये कहाँ लिखा है? हुजूर ने दुआ की और दुआ पे हुजूर को मालूम चला कि ये हरी पत्ती रखने पे अजाब कम होगा, ये मुझे बताइए आप। सब लोग रिकॉर्ड कर रहा है भाई। जी हजरत। शेखुल हदीस मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी जी। उन्होंने तफसीर करते हुए ये बात हम लोगों को बताई अच्छा। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पर निकले जा रहे थे जी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए मालूम हुआ जी। कि इन दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है, जी। तो दो शाखें अल्लाह, एक खजूर की शाख ली और उनको चीरा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उस कब्र पर डाला, एक इस कब्र पर डाला। जी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ महदूद रखी गई जी। कि तुम्हारी दुआ मुस्तकिल तो पूरी नहीं हुई, जी। लेकिन आप ये काम कर दीजिए। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया। उनके हवाले से मैं ये बात बता रहा हूँ। आप सब ने सुना, किसी हदीस की किताब का हवाला नहीं है। इनके एक उस्ताद थे, उनकी उस्ताद की किताब का हवाला दे रहे हैं। हमने हर जवाब हदीस से दिया है। मुफ्ती सईद पालनपुरी हमारे लिए कुछ नहीं है। आप इब्न हजर लाइए। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? देखने से तो आप इल्म वाले लिख रहे हैं। आप कल को थानवी की इबारत लाएंगे, गंगोई की। हदीस का हवाला लाइए साहब। अगला सवाल कीजिए, जो वक्त हो गया। जी हाँ। हेलो हेलो, एक हजरत 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 और मशाइख से एक गुजारिश है, मैं तो चला जाऊंगा। आपको हजरत से वो किताब लेनी है जिसमें वो पालनपुरी साहब ने वो हदीस नकल की है कि हुजूर को वही आई थी कि तुम दुआ करोगे तो तुम ये तोड़ कर रखो, दुआ करोगे आप सबके सामने। और अगर ये न दे पाए वो हदीस, तो इनको सबके सामने बोलना पड़ेगा कि मैंने हुजूर की तरफ एक गलत हदीस मोड़ी थी। अगर ना देख पाए आप, तो आपने अभी हवा दिया ना हजरत की पालनपुरी साहब ने वो हदीस नकल की है कि हुजूर जा रहे थे तो हुजूर को ये वही आई कि तुम इसको तोड़ कर रख दो और दुआ करो। फिर आपने कहा मैं पालनपुरी साहब के हवाले से कह रहा हूं। अगर आप पूरे कोप्पल शहर वालों को बोल दें ये हदीस आप ना दिखा पाए, तो आप नहीं ये लिख के दे देंगे कि पालनपुरी साहब झूठे और मक्कार थे। अगर ना दिखा पाए तो बताइए, एक ही सवाल हम कर रहे हैं, देंगे कि नहीं? अगर अरे हजरत हमारा एक ही सवाल है। आपने एक हदीस का हवाला दिया और कहा ये मैं पालनपुरी साहब के हवाले से दे रहा हूं। मेरी एक छोटी सी गुजारिश, आपने इतना कुछ कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी एक गुजारिश, आप पूरे शहर के किसी भी मशाइख को पालनपुरी साहब की उस हदीस को असल हदीस की किताब से लाके दिखा दें। अगर आप दे देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपके शुक्रगुजार होंगे कि आपने एक हदीस में हमारा इल्म इजाफा किया। लेकिन वो हदीस अगर नहीं होगी तो क्या आप ये मानेंगे कि पालनपुरी साहब ने हुजूर की तरफ एक झूठी हदीस मढ़ी? एक छोटा सवाल है, हाँ या ना? पहले भाई उनको बोलने दीजिए, वो बहुत खतरनाक सवाल है। अब मैं अभी यहाँ पर उत्तर प्रदेश से यहाँ हूँ। अच्छा मेरे पास किताबों का जखीरा कम है, जी जिसकी बिना पर जब मैं घर जाऊंगा ईद में, जी तो उससे पहले मैं आपको उनकी कोई बात आपके पास तक पहुंचाना मुश्किल है मेरा। जी। क्योंकि जब तक मैं वहां नहीं जाता मेरा उनकी किताब और उनसे राबता नहीं होता। अच्छा, पालनपुरी साहब की उस किताब का नाम बता दीजिए, मैं खरीद लूंगा। पालनपुरी साहब की किताब क्या, मैं उनके दर्स में बैठा हुआ था और उन्होंने इस तरीके की तशरीह की है जो मैंने आपके सामने बताई है। बस ठीक है, ले लीजिए माइक भाई, क्लियर हो गया। अब आप देख रहे हैं ना, आपने अभी सिर्फ इन किताबों में जाली चीज देखी ना, कैसे बदल रहे हैं। अब दरसगाहों में भी गलत गलत चीज बताई जा रही है। चलिए चलिए भाई। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका।
क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? मोहम्मद फुरकान रज़ा। मोहम्मद फुरकान रज़ा साहब, माशाल्लाह। कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर। ये बालों की कंडीशन कब से छिदी हुई है? मिनिमम 2 से 3 साल हो गए। 2 से 3 साल, ठीक है। ये बालों की कंडीशन सुधरने में लगभग 3 महीने का वक्त लगेगा, इंतज़ार करेंगे? हाँ इंशाल्लाह। ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले से कैसी कंडीशन लग रही है अब आपको? हाँ माशाल्लाह से पहले से 80% रिजल्ट है मुझे। जी जी जी, बेशक। 20% है, ये भी इंशाल्लाह ओलेजिम आ जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी नाइतलाली हो रही है ना। पहले जो जगह चौथाई सर की बहुत ज़्यादा छिदी छिदी थी, जी वो इंशाल्लाह काफ़ी कवर हो गई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक। देख रहे हैं ना आप, अच्छी तरह से देखिए। ये वही देवबंदी लोग हैं जो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मज़ारात औलिया पर जाना शिरक है। ये वही देवबंदी लोग हैं जो कहते हुए नज़र आते हैं, इनके मौलवी इस्माइल दहलवी ने अपनी किताब में लिखा है कि मज़ारात औलिया पर जा कर के खड़े होकर के फ़ातिहा पढ़ना या हाथ बांध कर खड़े होना ये शिरक है, बल्कि मज़ारात औलिया का अदब करना ये शिरक है। ये वही देवबंदी हजरात हैं जो कहते हैं बरेलवी हजरात को कि ये कब्र पुजवा है, यानी माज़अल्लाह कब्र के पूजने वाले हैं। ये वही देवबंदी हजरात हैं जो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मुसलमान मुशरिक माज़अल्लाह ये कब्रों की पूजा करते हैं और औलिया इकराम के आस्थानों पर जाने को शिरक बताया जाता है। बरदरान मिल्लत इस्लामिया, ये वही देवबंदी हजरात है कि सरकार ख्वाजा के आस्थाने पर अगर आप चले जाएं तो आपको बिदाती और मुशरिक कहते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अब आप यहाँ अच्छी तरह देखें कि देवबंदी यहाँ बैठ करके एक मज़ार में एक कब्र के पास बैठे हैं और उसकी मिट्टी उठा उठा कर चाट रहे हैं, चूस रहे हैं, खा रहे हैं, चूम रहे हैं, सारे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी आप देखिएगा, मैं आवाज़ इसकी चालू करता हूँ, तो आवाज़ चालू करने के बाद आप देखें कि इसका वीडियो जब बना रहे हैं तो ये बुढ़े को देखिए वीडियो बनाने से मना कर रहा है, कह रहा है वीडियो ना बनाए, वीडियो ना बनाए, वीडियो ना बनाए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मना कर रहा है। एक दूसरे को कहा जा रहा है सूंघिए सूंघिए, लीजिए लीजिए, सूंघिए सूंघिए। बरदरान मिल्लत इस्लामिया, कभी नानी के पोतड़े सूंघे, कभी उनको तबर्रुक बनाकर घर में रखें, कभी मज़ार पर जाकर कब्र की मिट्टी सूंघे, लेकिन फिर बिदाती हम हैं और कब्र पुजवा हम हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो बरदरान मिल्लत इस्लामिया, ये तो वही बात हुई कि तुम करो तो रास ढीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये तो गलत बात है ना। अगर हुक्म है तो सबके लिए होना चाहिए। बहरहाल देवबंदी फतवे से सारे देवबंदी मुशरिक और कब्र पुजारी बन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, जो कमेडी चैनल होते हैं आप हज़रात, उनको तो बहुत सारे लाइक और बहुत सारे कमेंट और उनको सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। क्या किसी ऐसे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते भाई, जिससे ईमान और अक़ीदे का पता चलता हो, जिससे हमारे आका के दुश्मनों का पता चलता हो, जो हमारे नबी के दुश्मन हैं उनका पता चलता हो, नबी के दुश्मनों की हकीकत दिखाई जाती हो? क्या आपको अपने आका से मोहब्बत नहीं? क्या आप ऐसी बातें सुने जो ईमान बचाने के काम आए? इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लो भाई दोस्तों। सुनो और दूसरों को भी सुनवाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। आका के चाहने वालों, आप तो कर लो।